دیکھیں کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ جو اعظم سوادی صاحب کے ساتھ اب تک جو ہو چکا ہے اس کے بعد مزید اس کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ دو قانون نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف اعظم سوادی صاحب 75 سالہ بزرگ پارلیمنٹیرین سینیٹر، ان کے ساتھ یہ ہوا، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دندناتے پھر رہے بلکہ حکمران بنے ہوئے ہیں، ان پہ کس طرح سے ان کو NRO 2 ملا اور کس طرح سے ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کبھی بلوچستان لے کے گئے، کبھی سندھ لے کے گئے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ؟ 45 سے زیادہ بتایا گیا آج بھی عدالت کو کہ FIRs ان پر کی گئی ہیں، کبھی ادھر لے کے گئے کبھی ادھر لے کر گئے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں انتظار ہے۔ اب یہاں سارے پارلیمنٹیرینز باقی سارے لوگ یہاں پر ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور فیصلے کا انتظار ہے، اور امید ہے کہ انصاف ملے گا، اور انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے کیا، یہ سوال ہے۔ اور اگر برابر نہیں ہوگا تو وہ جو حدیث ہے کہ تم سے پہلے قومیں برباد کی گئی، جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ حکمران ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے، ان کے تھوک کے حساب سے بیلوں پہ بیلیں ہو رہی ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور وہ کیسز جن پہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، کرپشن کی ہے، بیرون ملک جدادیں بنائی ہیں، وہ سب کچھ ختم، اور حکمران بن گئے ہیں وہ۔ اور دوسری طرف ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر اس قسم کی چیز، تو 45 سے زیادہ FIRs بلوچستان، سندھ، ادھر ادھر، اس طرح سے چل نہیں سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، لاسٹ ایئر 2022 میں جو ظلم و ستم کیا گیا ارشد شریف پر، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اعظم سوادی کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، نئے سال کا آغاز ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سال کوئی بہتری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے؟ امید تو ہے، اور مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پوری توقع ہے، امید ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے، صرف PTI کی بات نہیں ہے، تمام پاکستانیوں کے لیے 2022 جو سال تھا وہ بہت ہی مشکل سال تھا، بہت مشکل سال تھا۔ مہنگائی کے اعتبار سے بے روزگاری بڑھی، رجیم چینج ہوا، پاکستان ترقی کرتا کرتا مارچ کے مہینے میں، اپریل میں یہ گورنمنٹ آ گئی جس طریقے سے آئی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 9 مہینے گزر جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کو تکلیف ملی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دیا ہے، تو 2022 بہت ہی کٹھن گزرا۔ 2023 پوری امید ہے، ایک بات طے ہے کہ 2023 کے پہلے ہاف میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو یہ پہلی ایک بڑی خوشخبری ہے۔ دوسرا، یہ جو کیسز ہیں سارے، یہ کسی کو آواز اٹھانے کے اوپر، بات کرنے کے اوپر، ٹویٹ کرنے کے اوپر، یا اپنا اظہار رائے کرنے کے اوپر اس طرح سے سلوک کیا جائے، امید یہ ہے کہ 2023 میں یہ والی چیز پاکستان نہیں دیکھے گا، اور یہ کوئی آگے جانے کے راستے نہیں ہیں، یہ پیچھے جانے کے ہیں۔ اگر آگے جانا ہے، دیکھیں ماضی میں جس قسم کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اور PDM کی باقی جو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کے قائدین کی طرف سے جس طرح سے ریاستی اداروں کو، اور اس میں نہ صرف افواج بلکہ عدالتوں کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جو ان کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، اس کے بعد تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا اس چیز پہ احتساب ہوگا، لیکن احتساب تو نہیں ہوا، ان کو الٹا وہ حکمران بن گئے۔ تو بھائی ایک طرف پوری فہرست موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے، جو باتیں کی آن ریکارڈ ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو یہ انصاف کے جو تقاضے پر، تو 2023 سے امید ہے کہ 2023 میں جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، اور 2023 خوشخبریاں لے کے گا پاکستان میں۔ الیکشن میں بہار ہے، الیکشن میں خوشی ہے لوگوں کی، 2023 میں عوام میں جانا ہے، اور عوام ہی
जमहूरियत को ठीक करते हैं। इस मुल्क में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त निज़ाम है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं चला, न चल सकता है। आज तक पाकिस्तान डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ नहीं गया। जो लोग कहते हैं कि माजी में ट्राई किया, माजी में मार्शल लॉ ज़रूर आए हैं, सदारती निज़ाम मार्शल लॉ वाले थे, लेकिन डायरेक्ट पोलिंग से या डायरेक्ट वोट से चीफ एग्जीक्यूटिव का जो इंतखाब है वो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, चाहे वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या चाहे वो वफाक का हो। मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्ट वोट की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो 20-30 आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन लोग जो हैं 22 करोड़ टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का सोचा जा रहा है। नहीं, वो तो सोल्यूशन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब तक सारा वक्त तो टेक्नोक्रेट्स ही रहे हैं, जो कि जो आपकी वजारतें हैं वहाँ तो होते ही टेक्नोक्रेट्स हैं, और सारा काम देखें, वजीर जो होते हैं वो तो फेस होता है, जो पीछे सारा काम है वो टेक्नोक्रेट्स ही कर रहे होते हैं। तो अगर फेस अगर आप टेक्नोक्रेट का सामने लाते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उससे, बल्कि टेक्नोक्रेट ये जो बड़े फैसले हैं ना, अगर ये नून लीग वाले और पीडीएम वाले बड़े फैसले नहीं कर सकते, जो कि इनमें सलाहियत नहीं है, मुश्किल फैसले या बड़े फैसले, इनके पास एक ही सलाहियत है कि अपने केसेस ख़त्म करना है, इनको कोई सरोकार नहीं है मुल्क से। इमरान खान वो फैसले कर सकते हैं। 5 साल के लिए जो मुंतखब हुकूमत है वो कर सकती है, टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं कर सकती है। टेक्नोक्रेट हुकूमत सोल्यूशन नहीं है, और ये सबको पता है, ऐसा नहीं है। हाल क्या है, अवाम को फैसले का अख्तियार, यकीन कीजिए हसनैन, जिस वक्त हमने अवाम को फैसले का अख्तियार दिया, मुल्क खुद ब खुद ऊपर जाएगा, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में तरक्की है। अगर आप अवाम के फैसले में चले जाते हैं और आपको अभी आप इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, नून लीग मैदान में है, पीडीएम की बाकी जमातें मैदान में हैं, पीटीआई मैदान में है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी, फ्रेश 5 साल के लिए वो फैसले करेगी, और वो फैसले करेगी जो अवाम में, क्योंकि अवाम में जाना होगा तो मुल्क के लिए बेहतर होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत महंगाई बढ़ा देगी, सारी चीज़ें। खैर अभी भी आप देख लें इस्लामाबाद हाल है महंगाई का, टेक्नोक्रेट हुकूमत हल नहीं कर सकती। एक अवामी मुंतखब हुकूमत 5 साल के लिए वो कर सकती है, और वो इमरान खान साहब आके सारे फैसले कर। पहले भी इमरान, वो कहते हैं जी इमरान खान कैसे करेंगे, इमरान खान ने पहले भी दिवालिया इकॉनमी को बचा के दिखाया, और अब दोबारा जो है इमरान खान बचा के दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन का कहा था 31 दिसंबर को। पहली दफा ऐसा दिखा गया, लोग वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, लेकिन आगे अमला नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना देखिए, आपके मेरे सबके टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है, उनके स्टाफ को तनख्वाहें जाती हैं, उनका सिर्फ एक काम है, और कानून आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, आर्टिकल जो है बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है, टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड इंश्योर दैट नो करप्ट प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व्ड। दैट्स इट। टू कंडक्ट द इलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन की, ये जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस एक चल रहा था उसमें 12 दफ़ा ये चीज़ सामने आई थी, वर्डिक्ट में भी आई थी कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में। अब मुझे आप बताएं, 31 दिसंबर की तारीख किसने दी थी? हसनैन ने दी थी? नया पाकिस्तान ने दी थी? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दी थी ना। उनका अपना स्केड्यूल था, बाकी क्या मामलात हो रहे ये उनका देखने की चीज़ नहीं है। वो सरकार के साथ नहीं मिलके काम कर सकते, वो सरकार का काम है देखें, वो उनकी चीज़ें हैं, वो देखें। इलेक्शन कमीशन ने एक स्केड्यूल दिया 31 दिसंबर को, उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। नो मैटर आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, उससे इनको सरोकार नहीं है। उन्हें सरोकार है अपनी तैयारी पूरी करें, वो उनका सिर्फ ये काम है। उनका काम है इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है या फलां क्या कह रहा है, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है इलेक्शन करवाएं। अगर उनका काम है इलेक्शन करवाएं, उन्होंने 31 तारीख दी ना बॉस जी, जब उन्होंने दे दी है, स्केड्यूल पूरा दे दिया है, कैंडिडेट्स सारे तैयारी कर रहे हैं, और एंड टाइम पे जाके वो कहते हैं जी हम तो नहीं कर सकते। तौहीन अदालत ने क्यों फैसला दिया? इसीलिए दिया कि उनके अपना जो स्केड्यूल था उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। 31 को इलेक्शन हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ, तो जल्द अज जल्द इलेक्शन, और साथ ही में इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने और अदालत का हुक्म ना मानने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाय द वे, आपके एक वजीर आजम घर जा चुके हैं इसी चीज़ के ऊपर, जिन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना था।
تو پریسیڈنٹ آپ کے پاس موجود ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, اس لیے اگر ابھی, اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف الیکشن کمیشن کے خلاف بلکہ ساتھ ہی میں حکومت وقت کے خلاف بھی, کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. عدالت کی جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں حکومت ناکام, بلکہ اس کے سامنے رکاوٹ کھڑے کرنے میں ہمیں وہ دکھائی دی. تو اس لیے الیکشن جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.